गुड मॉर्निंग, जय माता जी की। सबसे पहले आदरणीय दवे साहब, सीएसआर के हमारे जीएमडीसी फेस श्री मोहम्मद भाई मानेक, यहाँ पे उपस्थित श्री विक्रम सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, गांव के जितने भी यहाँ पर सरपंच, उप सरपंच, प्रतिनिधि और नवापर गांव और आसपास के गांव से पधारे हुए सभी ग्रामवासी। तो सबसे पहले तो मैं करुणा फाउंडेशन का मेरे हृदय से और तहे दिल से मैं उनका स्वागत करता हूं कि कम से कम उन्होंने एक पहल शुरू की, क्योंकि इनका अभी जो फाउंडेशन था करुणा फाउंडेशन वो राजकोट में सीमित था। ये एक पुरुषार्थ भावना तभी पूरी होती है जब मनुष्य अपना जीवन सेवार्थ और धर्मार्थ में लगाए। जब तक हम किसी कार्य को क्या धर्म के नाम पे या हम सेवा के नाम पे नहीं करें तो हमारा भी हमें पुण्य नहीं मिलेगा। आज मनुष्यों में कुछ भी बीमारियां हो रही हैं तो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, जगह जगह मिलेंगे, हर प्रांत में मिलेंगे, राज्य में मिलेंगे, शहरों में मिलेंगे, गांव में मिलेंगे। लेकिन करुणा फाउंडेशन जो शुरुआत की है, क्योंकि पशु पक्षी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मनुष्य हैं। कल जब इनसे मेरी मीटिंग हुई, इन्होंने अपना हल्का सा ब्रीफ दिया था कि साहब हम राजकोट में हमारी पूरी एक सेटअप टीम है। मेरे को जान के खुशी हुई कि वहाँ पे इनका पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा कंप्यूटर सेटअप है और बड़े सुनियोजित तरीके से ये अपना फाउंडेशन को चला रहे हैं। और यह भी मेरे को जान के बड़े खुशी हुई कि इनका सालाना जो है कम से कम 6 करोड़ का इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो फंड एकत्रित होता है और 100% इस फंड को यह इस भावना में लगाते हैं। तो ये मैं इनकी पूरी टीम को एक बार और बधाई देता हूँ। मेरा एक निवेदन इनसे यह भी था, क्योंकि अब आने वाले समय में धीरे धीरे और जीएमडीसी के प्रोजेक्ट गाँव में आने वाले हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है हमारे प्रोजेक्ट एरिया के पास में हमारे वहाँ गाँव में भी हम कुछ ऐसे कैंप लगाएं, जिससे क्या है कि वहाँ के जितने भी किसान भाई हैं, अगर किसान भाई तभी हंसपुष्ट रहेंगे जब उनके पशु पक्षी हंसपुष्ट रहेंगे। क्योंकि सीधी सी बात यह है कि आज भी वही भावना है हमारी। 1947 में हम लोग आजाद हुए तो उस समय जो कृषि प्रधान हमारा जो देश था, आज भी कृषि प्रधान देश है, ये मान के चलिए। आज कितने भी आदमी पढ़ लिख के बाहर चला जाए, विदेश चला जाए, लेकिन उसकी जो सभ्यता, संस्कृति, उसका हेरिटेज और उसकी जो जड़ है वो गांव से ही बंधी रहती है। तो ये मान के चलिए कि यह इनका बहुत सराहनीय प्रयास है और मैं उनको तहे दिल से एक बार और शुक्रिया और धन्यवाद देता हूं। और ये कैंप एक सक्सेसफुल कैंप बने और आने वाले में समय में इसी तरह के और कैंप ऑर्गेनाइज ये करें। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद, તમે અહીંયા પધાર્યા અને મંચસ્થ સર્વ પ્રતિનિધિઓ અને જીએમડીસીના અધિકારીઓ, આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। હું જો બહુ સમય નહીં લઉં પણ એટલું કહીશ કે અશોક સાહેબ જ્યારે અહીં આવ્યા અને એમને જે સંઘર્ષ કર્યો છે, પહેલાં આજથી 4 મહિના પહેલાં આવ્યા હતા તો સતત અમારી પાછળ પડ્યા રહ્યા। ઘણા બધા અમારી પાસે આવતા હોય છે કે સાહેબ આ કરવું છે, આ કરવું છે। ઘણા બધા આવે છે, એમને ખબર જ નથી હોતું શું કરવું છે, પણ એ આવ્યા, એમને એટલું બધું ફોલોઅપ લીધો છે અને ત્યારે 4-5 મહિનામાં જઈને આજે સફળ થયો છે। તો એમના જે પ્રયત્નો રહ્યા છે આની પાછળ, એમને હું બહુ જ બિરદાવું છું। બીજું એમ કહીશ કે યુવરાજ સાહેબે કીધું અને બીજા આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આ જિલ્લામાં ને ખાસ કરીને આપણા તાલુકામાં પશુઓની સંખ્યા ઘણી બધી છે, માણસો કરતાં બી 5 ગણી 6 ગણી જજી છે અને એમના માટે જે મૂળભૂત સુવિધા જોઈએ મેડિકલની એ એટલી બધી છે નહીં। તો એમને ઘણો બધો અનુભવ છે, ઘણી બધી એવી બધી સ્કીમો ચાલે છે જેને કે આપણે કન્વર્ટ કરી અને અહીંથી આપણી જો ટીમ તૈયાર થાય તો આ એક સારું એવું પ્રયત્ન થઈ શકે છે। તો હું તમને બધાને એક ચેલેન્જ આપું છું, વિક્રમસિંહજી અને બધાને તમારી ટીમને, કે આને તમે તકનો લાભ લો। જીએમડીસીથી જેટલી મદદ થશે આના માટે અમે ચોક્કસ કરશું અને પશુઓ માટે કંઈક બી સારું થઈ શકે અબોલા જીવ માટે તો અમે ચોક્કસ એના માટે પ્રયત્ન કરશું। અને પશુઓ થકી જ આપણી જે સંસ્કૃતિ છે અને આપણી જે ઇકોનોમી છે એના ઉપર જ આધારિત છે અને એના માટે આપણે જેટલું થશે અમે કરશું। અને નિર્મલસિંહ સાહેબે જેવું કીધું કે જો 25 પૈસામાં 1 કિલોમાં ચારો આપવા તૈયાર હોય અને તમારી જેટલી બી સંસ્થાઓ છે એમને જો કંઈ બી ખૂટતી
ચારો જોતો હોય તો જીએમડીસી સાથે સંકલન કરી અને એના માટે બી આપણે કંઈ કરી શકીએ છીએ. એક બહુ સારો પ્રયત્ન છે તમારો, ધન્યવાદ છે તમને. બસ આ સાથે જ હું જ્યાદા સમય નહીં લઉં અને ભારત માતા કી જય. નમસ્તે. શ્રી કરુણા ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ એનિમલ હેલ્પલાઇન રાજકોટ અને જીએમડીસી પાનેન્દ્રોના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે કચ્છના નવાનગર ગામે એક જબરજસ્ત પશુ નિદાન કેમ્પ વિનામૂલ્યે અમે પ્રથમ વખત આયોજન કર્યું છે. આ કેમ્પમાં અમને જે ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ છે એ જીએમડીસી પાનેન્દ્રો તરફથી મળેલો છે. આજના આ કેમ્પમાં અમારા રાજકોટના જે 3 ડૉક્ટરો છે અને એલઆઈની ટીમ છે, એવી રીતે 10 જણાની ટીમ સ્પેશિયલ અહીં આવી હતી. સવારથી આપણો કેમ્પ શરૂ થઈ ગયો હતો અને આ કેમ્પમાં આપણે જે ગાયો છે, ગાયોમાં જે રોગ છે એના વિટામિન્સ માટે જે કાંઈ જરૂરિયાત હતી એની અમે 200 કીટ રાજકોટથી બનાવી અને લઈ આવ્યા છે. અને જે જરૂરિયાતમંદ પશુપાલકો એને અમને કીટ આપવામાં આવી છે, માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે. પ્લસ અહીંયા જીએમડીસીના શ્રી દવે સાહેબ છે, માણેક સાહેબ છે અને એની સમગ્ર ટીમ, પ્લસ આજુબાજુના 11 થી 12 ગામોના સરપંચો, આગેવાનો, ગૌપ્રેમીઓ આવ્યા હતા. એ બધાનું કરુણા ફાઉન્ડેશન તરફથી અમે સન્માન કર્યું છે. અને ભવિષ્યમાં કચ્છમાં વધુમાં વધુ જરૂરિયાત છે. જીએમડીસીના રે સાહેબે અમને વાત કરી કે તમે કચ્છ જાઓ અને કેમ્પ કરો, એટલે એના આદેશને અનુસંધાને આજે અહીંયા કચ્છમાં અમારો સક્સેસફુલ કેમ્પ કર્યો છે. 200 જેટલા અમે 200ના નિદાન કરી અને કીટ આપવામાં આવી છે. અને બપોર પછી અમે આજુબાજુની જે ગૌશાળાઓ છે જ્યાં જરૂરિયાત છે ત્યાં પણ અમે કીટ આપવા જવાના છે. માયસેલ્ફ અશોક હિંડોચા, કરુણા ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ એનિમલ હેલ્પલાઇન રાજકોટ. મારી સાથે દીપ સાહેબ હતા, પીપળિયા સાહેબ હતા અને એ બધા સાહેબની ટીમ, અને મારી સાથે હિમાંશુભાઈ અને રાજકોટની ટીમ સાથે અમે આ સક્સેસફુલ કેમ્પ કર્યો છે. અમને આજુબાજુના બધા ગામનો અને ખાસ કરીને ગણપતભાઈ અને એની ટીમનો જે સહકાર મળેલો છે એ માટે આભારી છે. અને ખાસ કરીને મીડિયાના ઠક્કરભાઈના, આપના સર્વેના ખૂબ આભારી છે. વંદે માતરમ.